बड़ौदा शहर को कला नगरी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की हवा में रचनात्मकता है, दीवारों पर रंग है। यहाँ हर गली मोहल्ले में कला की खुशबू बसती है और इसी कला नगरी में एक बार फिर रचनात्मकता के रंग बिखेरे हैं सुरेश पारेख ने मडी ट्रेल्स फ़ोटो एग्जीबिशन के ज़रिए। एक ऐसी फ़ोटो प्रदर्शनी जो सिर्फ आपको तस्वीरें नहीं दिखाएगी बल्कि उन पलों को महसूस करने पर मजबूर करेगी जहां जीवन और मिट्टी एक साथ सांस लेते हैं। कहते हैं भारत की असली पहचान उसके गांव और कस्बों में बसती है क्योंकि वहाँ पर हमें भारत की असली संस्कृति की छवि देखने को मिलती है। आजकल जहाँ शहरीकरण का दौर है, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी है, इस दौर में भी भारत के गांव कस्बे के जो लोग हैं वो आज भी मिट्टी से जुड़े हुए हैं और शायद इसी मिट्टी के जुड़ाव को इस प्रदर्शनी के ज़रिए सुरेश पारेख ने अपने लेंस से, अपने कैमरा से, अपने फ़ोटोग्राफ से दिखाने की कोशिश की है। और आप अपने स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि किस तरह से गांव की जो मिट्टी की खुशबू है वो आपको यहाँ पर महसूस होगी। गांव के जीवन को बेहद खूबसूरती के साथ यहाँ पर दर्शाया गया है। आजकल हम जहाँ देखते हैं कि ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी है, हर कोई अपने जीवन में व्यस्त है, वहाँ आज भी जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो उसी सादगी और मोहब्बत के साथ अपना जीवन बिताते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके चेहरे पर आप वो मुस्कान, वो चमक देख सकते हैं जो सिर्फ आपको भारत के गांव और कस्बों में ही देखने को मिलेगी। तो ये जो आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ हरियाली है और बीच में जो हमारी भारत की बेटियां हैं वो दौड़ते हुए नज़र आ रही हैं और एक तरह से इनकी उड़ान इस तस्वीर में आपको नज़र आ रही है कि गांव में रहते हुए भी जो भारत की बेटियां हैं वो इसी तरह से भारत का नाम रोशन करती हैं, इसी तरह से अपने जीवन में वो भागते दौड़ते सिर्फ अपने गांव का नहीं, भारत का नाम भी रोशन करती हैं। साथ ही ये जो तस्वीर है इसको अगर आप एक गहराई से देखें तो एक तरफ जो गांव की महिलाएं हैं वो अपने हाथ में मटका लिए हुए पानी भरने जा रही हैं और दूसरी तरफ एक छोटी सी बच्ची हाथ में किताब लेकर पढ़ते हुए नज़र आती हैं। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं खुद सुरेश पारेख जी के पास और उन्हीं से जानते हैं इस एग्जीबिशन के बारे में और भी ज़्यादा गहराई से। किसी समय को, किसी सदी को अगर कैद करना है तो उसके लिए होती हैं तस्वीरें और कहते हैं तस्वीर बोलती हैं। मगर वडोदरा शहर गुजरात के एक मशहूर फोटोग्राफ़र जिनका नाम है सुरेश पारेख, जो तस्वीरों के बारे में ज़्यादा बोलते हैं और आज उन्हीं की तस्वीरों की प्रदर्शनी वडोदरा शहर के MS यूनिवर्सिटी फ़ाइन आर्ट्स फैकल्टी में 3 दिन के लिए लगाई गई है। ये जो तस्वीरें मैंने देखी इसमें जीवन है, जीवन है और जीवन है। हर तस्वीर में ज़िंदगी नज़र आ रही है और ये ज़िंदगी को कैद करना आने वाली पीढ़ी जो है वो ये तस्वीरें देखेगी तब उनको शायद एहसास होता है कि अच्छा ऐसा भी गांव होता है, ऐसी भी ज़िंदगी होती है, इस तरह से भी जिया जाता है। तो मुझे लगता है कि वडोदरा शहर के सभी युवाओं को और सभी पेरेंट्स को मैं गुजारिश करूंगी, सबसे पहले तो उनसे बात करूं उससे पहले कि ये तस्वीरों की प्रदर्शनी देखने फ़ाइन आर्ट्स फैकल्टी आना ज़रूर चाहिए अपने बच्चों को लेकर। और उनको ये दिखाने की इसीलिए भी ज़्यादा ज़रूरत है कि हमने गांव छोड़ दिया है, हम शहर में बस गए हैं
और शहर की चकाचौंध हमारे दिलो दिमाग पर इतनी ज़्यादा छाई है कि गांव की वो खुशबू और गांव की मिट्टी हम पीछे छोड़ आए हैं। खैर, ये मैंने मेरी फीलिंग्स बताई हैं, मगर सुरेश भाई से अब बात करेंगे। बहुत सारी तस्वीरें मैंने देखी, मगर मैं वहीं से शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि जो तस्वीर मैंने बहुत सालों पहले देखी थी, आज फिर वो तस्वीर देखी। पेड़ को एक अलग तरीके से देखने का अंदाज़ सुरेश पारेख का जो हमेशा से हमने देखा है, उस तस्वीर से मैं शुरुआत करती हूँ। સુરેશભાઈ, જે ફોટો મને હંમેશા બહુ જ એટ્રેક્ટ કરે છે, આજે પણ એટલો જ, એટલે મને હું એક્ઝિબિશન જોવા શરૂ કર્યું તો ત્યાં જ મારી નજર અટકી ગઈ કે એક બહુ જ સુંદર, એટલે એ તસવીરને જોઈએ છે, એ ફોટોને જોઈએ છે ને તો એવું લાગે કે એક સ્ત્રી ઊભી છે. તો આ જે તસવીર છે જે મને હંમેશા એટ્રેક્ટ કરે છે, અને તમે એક અલગ અંદાજ આપ્યો છે લોકોને ઝાડના થડને જોવાનો કે ઝાડને જોવાનો, એના વિશે થોડુંક. પહેલી વાત તો એ કે હું આને અંદાજ નથી માનતો, પણ હું એવું માનું છું કે મારું સપનું સાકાર થાય છે એવું મેં અનુભવ્યું છે. કે જ્યારે નાનો હતો ત્યારે જે મેં પરીઓની કથા વાંચી છે, નાના બાળકો, પછી એને નાના બાળકોને પરી એને જંગલમાં લઈ જાય, પછી એને ત્યારે મેં કે આ કેટલી સુખદ ઘટના હશે. એ તો ઠીક છે, મેં બાળકો તો જોયા હતા, પણ એ બાળકોને જે લઈ જાય છે એ પરીઓ કેવી હશે અને કેવી હશે. સુંદર તો નાના હતા ત્યારે સુંદરતાની બહુ બધી પરિભાષા બહુ નહોતી, પણ એટલી ખબર હતી કે એ ત્યારે શું પહેરતી હશે. પાંખો તો જોઈ હતી, પણ એ આપણી જ કપડાં પહેરતી હશે, આપણી જે કપડાં પહેરતી હોય પછી એને જુદા જુદા કેવી રીતે લાગતા હશે. આ બધા ખાલી સવાલો જ હતા, એના જવાબો મારી પાસે કોઈ હતા નહીં. અને એ વસ્તુ મારા માટે એક મીઠું સંભાળના જેવું રહી ગયું હતું કે આ મને બહુ જ ગમે છે, અને ક્યારેક જો જોવા મળી જાય તો આ શક્ય નથી એ પણ મને ખબર હતી. અને યોગાનું યોગ પછી હું ડાન્સની ફોટોગ્રાફીમાં આવ્યો, અને ડાન્સરો બધી જ્યારે સ્ટેજ ઉપર આવે ત્યારે એ અપ્સરા જેવી જ લાગતી હતી. ત્યારે મને એવું થયું કે મેં કહ્યું જે અપ્સરાની જે અનુભૂતિ છે એ બિલકુલ આવી જોઈએ, પણ ત્યારે જે મૂળ પ્રશ્ન હતો એ તો બાકી જ રહ્યો કે એ શું પહેરતી હશે. પછી અચાનક એક દિવસ હું કમાટીબાગ મારી પ્રિય જગ્યા હતી, હું ત્યાં ફરતો હતો, ત્યાં એક ઝાડ મેં જોયું હતું. મેં કીધું યાર બસ વનકન્યા છે તો એ તો વનના જ વસ્ત્રો પહેરતી હશે ને. અને અમારા પાઠમાં પણ એવું આવતું હતું કે એમ કે વલકલ પહેરીને ગઈ. એ વખતે કેટલી, ત્યારે એમ થતું કે એ કેવી દેખાતી હશે, બહુ સાદી દેખાતી હશે. પણ આ જો ઝાડને જોઈ એનું ટેક્સચર જો મને આટલું આકર્ષણ કરે છે, તો આ ડ્રેસને કે અથવા એ જેને પરિધાન કર્યું છે એને હું સામાન્ય ના કહી શકું. અને એવું કરતાં હું એની સાથે એકદમ જોડાઈ ગયો મનથી. અને પછી તો મને એવું લાગ્યું કે એ ચાલતા ચાલતા અમારી સામે આવે છે. અને એ અનુભૂતિને કારણે પછી હું થોડીક વાર ત્યાં ઊભો રહ્યો, અને પછી મેં એમને જ ક્લિક કર્યું. પછી મને અચાનક ખ્યાલ આવ્યો કે મારે આ વસ્તુ બધાની સાથે શેર પણ કરવી છે, કે મારું સપનું તમે પણ જુઓ. પણ ત્યાં વાંધો આવ્યો કે બધા કદાચ મારી નજર રીતે નહીં જોઈ શકે, પૂછશે કે આ શું છે, આ તો થડ છે, આ તો થડ છે. અને મારે એનો જવાબ નહોતો આપવો, મારે સીધો અનુભવ જ કરાવો હતો. એટલે પછી મેં એવું વિચાર્યું કે એક ત્યાં બેન ઊભા હતા જે ડાન્સર જ હતા અને મને ઓળખતા હતા. એટલે મેં કીધું તું અહીંયા આવો અને એ ખાલી તારો હાથ રાખ. આ હાથ રાખી ચાલો ખબર પડશે કે આ સ્ત્રીની વાત છે. અને એ જો હાથ રાખ્યો એવું મને તરત જ લાગવા માંડ્યું કે આ સજીવન હોત તો આ એક્ઝેક્ટલી આવી જ દેખાતી હોત. અને એ ત્યાં પછી મને એટલું બધું ગમ્યું કે મેં એની લગભગ 4 કે 5 જ ક્લિક કરીને પછી બંધ કરી દીધું. એટલે સામાન્ય રીતે આવું બધું જ્યારે મળતું હોય ત્યારે 15-20 ફોટા પાડતા હોય છે, પણ 4માં જ હું સંતોષ થઈ ગયેલો. મેં કહ્યું મને જે જોઈતું તે અદ્ભુત મળી ગયું. અને એ પછી હવે અહીંયા જે છે આ જ વસ્તુ થોડા દિવસ પછી મને એમ થયું કે ચાલો આ બહુ સરસ ચિત્ર છે, તો હું એના બીજા પણ થોડા પાડી લઉં. કારણ ઝાડ મને ખબર હતું, અને હું ત્યાં દિવસે ગયો ને પણ પછી મને એ ફિલિંગ આવી જ નથી. એટલે ફોટોગ્રાફીની સૌથી મોટી કમાલ એ છે કે તમારી અનુભૂતિ એ તમારો વિષય છે. એ જોયું ને તમે જે એટ્રેક્ટ થઈ ગયા હતા અને જે ઓતપ્રોત થઈ ગયા હતા, એ ઓતપ્રોત એ એનું સૌંદર્ય હતું. પછી તમે ઓતપ્રોત થઈ ના શકો, ઓતપ્રોત સ્વાભાવિક રીતે થવાય. ये जो ओतप्रोतता है ये आ पिक्चर सौंदर्य है. ये बात हुई एक फोटोग्राफर के बारे में कि एक फोटोग्राफर क्या सोच सकता है, कैसे क्लिक कर सकता है. मगर मैं अगर आम जितनी बातें सुरेश भाई ने बताई वो एक फोटोग्राफर को लागू होती है, उनके विजन को बढ़ावा देने के लिए. मुझे जो एक लेमैन को समझ आता है, जो आम इंसान को समझना चाहिए, वो ये है कि ये प्रकृति प्रेम है. अगर आप पर्यावरण से जुड़ते हैं तो इस तरह की छवि को ढूंढने लगते हैं और तब आप प्रकृति से जुड़ जाते हैं. एक तस्वीर मुझे एक और पसंद आई सुरेशभाई. आसमान देखाय છે, એક છાપરું છે, એટલે ઝૂંપડી છે એનું છાપરું ઉપર દેખાય છે અને નીસરણી છે. હવે એટલે
અમારા જેવા એક આમ વ્યક્તિને એવું લાગે કે હવે આમાં શું છે, એટલે આ નિસરણીમાં તમે શું બતાવવા માંગો છો, તો એના વિશે થોડું કહો. આપણે વખત સામાન્ય વાતમાં કહેતા હોય છે કે વિચારે ચડી ગયો. જી. એટલે વિચારે ચડી ગયો જે જ્યારે માણસ વિચાર કરે અને વિચારે ચડી ગયો, આ બે વચ્ચે બહુ મોટો ફરક છે. જે વિચારે ચડ્યો ત્યારે એ વિચારોનો કોઈ અંત નથી હોતો, અને પછી જ્યારે અંતહીન વાત આવે ને ત્યારે તમે કશું પામતા નથી. એટલે અહીંયા જે પાછળ નાના નાના વાદળા છે એટલે એમ કે વિચારોનો કોઈ અંત હોતો નથી. એમાં તમે વિચારમાંથી તમે ચિંતન તરફ વળો તો તમે કશું પામો, ખાલી વિચારથી તમે કશું જ પામતા નથી. એટલે વાત આ અધ્યાત્મની પણ છે. અધ્યાત્મની છે. પહેલી જ તસવીર છે આ એક્ઝિબિશનની, લાલ મરચા છે અને એમાં જે બેન એને વીણી રહ્યા છે, એને જોઈ રહ્યા છે, એનો ડ્રેસ લીલો છે. તો આ જે કોમ્બિનેશન છે એ ફક્ત આ કોમ્બિનેશન તમે શૂટ કર્યું છે, ક્લિક કર્યું છે, કે એની પાછળ કંઈક બીજું પણ છે? એમાં ખરેખર તો હું મરચાની મહિમા ગાવા માગતો જ નથી, હું સ્ત્રીની મહિમા ગાવા માગું છું. કારણ કે જે મરચું છે એ એટલું તીખું છે કે તમે એને માની ના શકો, પણ એ જ સ્ત્રી જ્યારે મરચાને વઘાર તરીકે ઉપયોગ કરે છે ત્યારે તો કહે શું મસ્ત શાક બનાવ્યું છે. એટલે એ જેને જે સ્વાદ આપવાની જે તાકાત છે એ જ રીતે મરચું એ પોતે લાલ છે, અને લાલ એ ક્રોધનું, ગુસ્સાનું એનું પ્રતીક છે, અને એની જે સાડી પહેરી છે એ ગ્રીન છે, શાંતિનું પ્રતીક છે. એટલે ઘરમાં જે શાંતિ જળવાય છે એની પાછળ ના દેખાતું કારણ એ હંમેશા સ્ત્રી હોય છે. ના દેખાતું કારણ એ હંમેશા સ્ત્રી હોય છે. એક બીજી તસવીર છે જેમાં તમે એટલે ઘણા બધા પિક્ચર એવા છે અહીંયા જેમાં બાળકોને તમે વધારે કવર કર્યા છે, ચાહે એ કંચા ખેલતા હોય એટલે લખોટી રમતા હોય કે પછી ઝુંડમાં ગોળ ફરીને એ જે રમતા હોય છે, નાની નાની, હા, આપણી જે દેશી રમતો છે એ રમે. તો બાળકોને જ્યારે આપણે એટલે ક્લિક કરતા હોય, એક ફોટોગ્રાફરને હંમેશા એવું થતું હોય કે બાળક દેખાઈ ગયું તો ક્લિક કરી લીધું, પણ મેક્ઝિમમ ફોટોગ્રાફ છે એમાં તમને મેં બાળકો જોયા. શું કારણ છે? મોટું કારણ એ છે કે બાળકોને એ ક્યારેય ચિંતા હોતી નથી કે હું બીજાને કેવો દેખાઉં છું. હું જે છું એ હું મને અનુકૂળ છું કે નહીં. આમાં જે તમે જે પિક્ચર જોયું છે એમાં પાછળ ગાયો ભેંસો બાંધેલી છે, ત્યારે એ આપણે જો આ જગ્યાએ આપણા બાળકો હતા આપણે કહેતા કે બેટા ત્યાં ના જવાય, ગાય છે મારી દેશે. જ્યારે બાળકોના મોઢા ઉપર ક્યાં એ દેખાતું હોય, કારણ કે એ એને પોતાના સ્વજન માને છે અને એની સાથે રહે છે. એ જે પોતાપણું માનવાની વાત છે ને, જે પોતાપણાનો જે આનંદ છે એ આનંદને આપણે ક્યારેય સમજ્યા જ નથી. છેલ્લો સવાલ અને છેલ્લી તસવીર, જે જનરલી એવું કહેવાય છે કે જ્યારે જૈન સાધુ પ્રયાણ પર નીકળતા હોય છે, પ્રસ્થાન કરતા હોય છે, તો એક નોર્મલ છે કે જઈ રહ્યા છે પોતપોતાના ગંતવ્ય સુધી. તો શું છે એમાં ખાસ? આમાં એવું છે કે જાય છે અને જવાનું કારણ આ બે જુદી વસ્તુ છે. એ જે જાય છે એમાં અલિપ્તતા સૌથી અગત્યની છે, અને આપણે જઈએ છીએ ત્યારે લિપ્ત થવા માટે જતા હોય છે, કોઈ જગ્યાએ મળવા માટે. આ જે અલિપ્તતા છે, અને અલિપ્તતા એ અનંત સુધી ખેંચાતી હોય છે. એટલે આમાં જે રસ્તો લાંબો દેખાય છે એટલે એ એમ કે જ્યારે અનંતના રસ્તે જઈ રહ્યા છે અને પોતાની મસ્તીમાં છે, કોઈ સંસારની સાથે અને કોઈ લેવા આસપાસ છે બધું એને ખબર છે, પણ હું એનાથી ક્યાંય બંધાયેલી નથી, મને કોઈ રોકનાર નથી, મને કોઈ થામનાર નથી, હું સ્વતંત્ર છું. એ સ્વતંત્રતાનો અહેસાસ છે એ એકદમ એકદમ સરળ ભાષામાં સરળ રીતે ચાલતા જાય. હજી આ પિક્ચર મને એક થોડી ખામી લાગેલી કે એ પાછળથી પણ મને એવું લાગે છે કે એ લોકો વાતો કરે છે, ત્યાં મને થોડું ખટકેલું, પણ એ હું એને રોકી શકે એમ હતો નહીં. ખરેખર તો ત્યારે ચિંતન ચાલવું જોઈએ, કારણ કે તમે એ વાતોનો કકરાટ છોડીને ચિંતનને પામવા માટે સાધ્યું થયા છો, તો પછી તમારો રસ પણ એ હોવો જોઈએ. કોઈ પણ વસ્તુનું જે પસંદગી કરો ને એમાં મારા ગમમાં પણ આને મહત્ત્વ આપતા શીખો. કલાકાર મારા ગમમાં પણ આને મહત્ત્વ ક્યારેય આપતો જ નથી. શું વખણાશે કે લોકોને શું ગમશે, એ આખી જિંદગી શરૂઆત એને કલાની કરી હોય છે પોતાને આનંદ માણવા માટે, અને જગતને આનંદ આપવામાંથી એ નવરો નથી પડતો. એટલે મેં એ ખાસ ધ્યાન રાખ્યું છે કે આ મને આનંદ આપે છે કે નહીં. લોકોને પછી ગમે તો બહુ આનંદની વાત છે, પણ ના ગમે તો મને કોઈ ફરક નથી પડતો. મને આ ગમે છે, ખીચડી તમને ના ભાવે તેથી શું છે, મને ખીચડી બહુ જ ભાવે છે, એવી વાત છે. सीधी बात कर दी है कि आप अगर आप जो पसंद करते हैं उससे क्लिक करते हैं तो वो आपको खुशी देता है.
किसी को खुश करने के लिए अगर आप कोई तस्वीर क्लिक करते हैं तो अलग बात है। खैर, सबकी अपनी अपनी सोच है। सुरेश भाई ने जिस तरह कहा वो खुद सोचते हैं और उस पर प्रैक्टिस बरसों से वो कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि ये एमएस यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स फैकल्टी में ये प्रदर्शनी परसों यानी कि सोमवार शाम 7 बजे तक आप देख पाएंगे। फिर से गुजारिश करूँगी बरोडियंस को कि ज़रूर इस प्रदर्शनी को देखने आए, अपने बच्चों को लेकर आएँ, और सभी युवाओं को भी कहूँगी कि ये प्रदर्शनी देखने ज़रूर आएँ। अगर आप अपना विज़न बढ़ाना चाहते हैं फोटोग्राफी वे में, क्योंकि आजकल तो ऐसा हो गया है कि हर एक व्यक्ति के पास में अच्छे खासे मेगापिक्सल का कैमरा है, मोबाइल कैमरा है, तो आप क्लिक करना चाहते हैं तो ये प्रदर्शनी जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ विज़न खुलेगा, कुछ सोच बढ़ेगी, और इस सोच के साथ में जब आप फोटोग्राफी के फील्ड में आगे बढ़ोगे तो हम बड़ौदा वासी हमेशा जो कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे फोटोग्राफ़र हैं, उस फोटोग्राफ़र की श्रृंखला में आप भी जुड़ जाएंगे। सुरेश भाई कुछ और भी कहना चाहते हैं? जी, મારે ફોટોગ્રાફરોને એક વસ્તુ ખાસ કહેવી છે કે તમે જે ફોટા પાડો છો એમાં તમે કેટલા ઇન્વોલ્વ થઈ શકો છો, અને ફોટોગ્રાફ તમારી સાથે વાત કરે છે કે નહીં એ બીજાને બતાવવાની જરૂર નથી, પણ એ જ્યારે તમારી સાથે વાત કરે છે ત્યારે એ દૃશ્ય એ પ્રાણી એ વિષય એ બધા તમારા થઈ જાય છે, અને તમારાપણું જો એમાં ના આવે તો એ તમારી કૃતિ નથી. તમે એને ખાલી જે ઝેરોક્ષની જેમ તમે કેમેરો છે એટલે તમે કલાકાર કહેવા એવું હોતું નથી. તમે એને અનુભવતા હો, જે દેખાય છે એના કારણે તમારા મનમાં એક અનુભૂતિ જાગે છે, એ અનુભૂતિ એ તમારો સબ્જેક્ટ છે, દેખાય છે તે વિષય નહીં. नज़र और जुड़ाव, उसकी बात की सुरेश भाई ने, और नज़र और जुड़ाव अगर सीखना है तो इस प्रदर्शनी देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सुरेश भाई, थैंक यू सो मच। और आपका भी बहुत शुक्रिया वीएनएम टीवी के साथ हमेशा आप जुड़े हुए हैं। जुड़े रहिए वीएनएम टीवी यूट्यूब चैनल पर अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो कर लीजिए। जियो फाइबर चैनल नंबर 647 पर दिन भर वीएनएम की खबरें देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।